5 अप्रैल 2026 तर्जुमान अकाबिर लिसान अख्तर सानी आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस शेखुल उलमा हज़रत मौलाना शाह अब्दुल मतीन बिन हुसैन साहिब दामत बरकातुहुमेर इफ्तिताही दर्स उपलक्षे अज़ीमुश्शान इस्लाही बयान जामिया मदनिया काशीपुर मदरसा नारायणगंज। আলহামদুলিল্লাহ হযরত ওয়ালা আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন। আমরা সবাই খেয়াল করব, ছবি ভিডিও কেউ করব না, এটা সওয়াবের কোনো কাজ না। আমরা অবশ্যই এই ব্যাপারে সবাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করব। কেউ আমরা ছবি এবং ভিডিও কেউ করব না ইনশাআল্লাহ। আমরা হযরত ওয়ালার নূরানি চেহারা আমরা দেখে আমরা আমাদের রূহের আত্মার খোরাক এবং নসিহত শুনব। সবাই খুব খেয়াল করবো ইনশাআল্লাহ, কেউ আমরা ছবি ভিডিও করবো না। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা হাফেজ আবরারের তলোয়াতে আল্লাহ নূর দান করুন। সকলে বলি আমিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। সকলে পড়ি রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর ওয়া বিকা নাস্তাঈনু ইয়া ফাত্তার রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর ওয়া বিকা নাস্তাঈনু ইয়া ফাত্তার ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. Take it up more above. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Ba,
بس في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله مظبوط أكثر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حروف إعجاب ألف ب ب ت ت ث ج ج ح خ دال دال بس زا ठीक है زين الجيم لكن الجيم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان مسلمان Allah sedaro और देखो दुनिया से न जाओ मगर उस हालत में कि इस्लाम पर साबित कदम रहो बस ठीक है वाह بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين चलो और भी सुने आवाज कीजिए छोड़े ना भाई بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان बस ठीक है بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. اللهم كتاب البيوع البيع ينعقد بالإيجاب والقبول دعا إليه البيع الآخر في الخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده فأيهما قام من المجلس قبل القبول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين وبعد فيقول العبد الموصل إلى الله تعالى بأقوى الشريعة وبيت الله بن مسعود بكتاب الشريعة فإن تكفر وأنجح ذكره هذا حل المواضع المحرمة من مقاصد الرواية في مسائل الهداية التي جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن الخضر الشريعة جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء لأجل التسليم والمولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على مثله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات شفيعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان وذهبت آثارها وقرت أموالها ووهنت أركانها وذهل مكانها وشيد صلوات الله وسلامه. ماشي. الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين أنه قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال পরে কি হবে বাবু কেন না তার আগে বিসমিল্লাহ থেকে শুরু কিতাব। بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية سابقا ونورت بصائرنا بتنوير الأبصار لاحقا وأفضت علينا من أشرعة شريعتك المظاهرة بحرا رائقا وأبلغت لدينا من بحار منحك الموفرة نهرا فائقا وأتممت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هذا الشرح المختصر تجاه وجه أنواع الشريعة والدرر وضجيعيه الجليلين أبي بكر وعمر بعد الإذن منه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين هازوا من فتح كشف فيض فضلك الوفي حقائق. ما شاء الله. حافظ مولانا حافظ الإسلام আমাদের জামে হাকিমুল মসজিদ থেকে ফারুক শোনো। আমার প্রিয় প্রিয় মুর্শিদ জামালুল আরিফ বিল্লাহ রুমি জামানা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন সাহেব দামাত বরকাতুহুর লেখা নসিহতুল কবিতা। কবিতার নাম প্রেমের এক সানাই। প্রেমের এক সানাই। 7/2/2020 রাত 12:45 জামিয়া হাকিমুল উম্মাহ ঢাকা। মানুষ সেজন আল্লাহ প্রেমে বন্দী তার জীবন। মানুষ সেজন আল্লাহ প্রেমে বন্দী তার জীবন। নূরের ডোরে আরশে বাঁধা থাকে সারাক্ষণ। নূরের ডোরে আরশে বাঁধা থাকে সারাক্ষণ। মানুষ সেজন আল্লাহ প্রেমে বন্দী যার জীবন। মানুষ সেজন আল্লাহ প্রেমে বন্দী যার জীবন। দেহ থাকে জমিন পরে আত্মা আরশে। দেহ থাকে জমিন পরে আত্মা আরশে। কেউ দেখে না থাকে প্রেমিক সুদূর কোন দেশে। কেউ দেখে না থাকে প্রেমিক সুদূর কোন দেশে। ভাল লাগে না এই পৃথিবীর নানান তিলিস্মাত। ভাল লাগে না এই পৃথিবীর নানান তিলিস্মাত। মধুর লগন লোভী যখন রোহে উষ্ণ হাত। মধুর লগন লোভী যখন রোহে উষ্ণ হাত। শূন্য হৃদয় খা খা করে পেতে তার পেয়ার। শূন্য হৃদয় খা খা করে পেতে তার পেয়ার। খুশবু লোভী ডাকলে তাকে অ্যাডভোকেট আব্দুল আলামিন হাইকোর্টের। আচ্ছা ভালো আছে। ভালোবাসা সরব খোদার বাদশাহী নয় চাহি ভালোবাসা। হোক এরই
জিকির তাহার স্মরণ তাহার সঙ্গ কাপ তাহার জিকির তাহার স্মরণ তাহার সঙ্গ কাপ কসম খোদার প্রেমিক প্রাণের মহিয়ান প্রতাপ কসম খোদার প্রেমিক প্রাণের মহিয়ান প্রতাপ আসো বন্ধু তাবরেজীদের বুকে বুক মিলাই আসো বন্ধু তাবরেজীদের বুকে বুক মিলাই আসো বাজুক দুই হৃদয়ে প্রেমের এক শানাই আসো বাজুক দুই হৃদয়ে প্রেমের এক শানাই অল্প সময় আমি কিছু দিন কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। কেউ কোনো ছবি তুলবেন না, ভিডিও করবেন না। রহমতের মজলিসে এইসব বিষয় থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। এটা আরেকটু উঠাও ভাই, একটু উপরে উঠাও, জানো। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিল্লাযিনা ইসতাফা, আম্মা বা'দ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويرفع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. আল্লাহ পাক জল্ল জালালুহু ওয়া মানওয়ালুহু আমাদের সকলকে মাফ করেন, সকল মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। আমাদের সকলের জন্য, সকল মুসলমানের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফিরদাউস মঞ্জুর করেন। জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে বাঁচান, দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি আমাদেরকে দান করেন। দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোর এই সময়ে শাওয়াল মাসে তালিমি বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। আজকে এখানে শিক্ষাবর্ষের প্রথম সবক হইল। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। পুরা বৎসর এখানে যেন নূর বর্ষণ হয়, রহমত বর্ষণ হয়। তামাম পেরেশানি থেকে আল্লাহ পাক এই প্রতিষ্ঠানকে হেফাজত করেন এবং আমাদের দেশকে এবং মুসলিম জাহানকে হেফাজত করেন সকল বিপর্যয় থেকে এবং শত্রুদের থেকে। সমস্ত মুসলমানের শত্রুদের থেকে আল্লাহ মুসলিম দেশগুলোকে এবং মুসলমানদেরকে, আলেম উলামাদেরকে, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সমূহকে হেফাজত করেন। ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আলেম দ্বীন, যিনি বিগত 20 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন, হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল্লাহ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে সেনাবাহিনীর ছাউনি এক একটা দেশ রক্ষা করে, আর এক একটা দ্বীনি মাদ্রাসা আল্লাহ পাকের দ্বীন রক্ষা করে। সেনাবাহিনীর ছাউনি দেশ রক্ষার ঘাঁটি, আর এক একটা দ্বীনি মাদ্রাসা আল্লাহ পাকের দ্বীন রক্ষার ঘাঁটি। এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি না থাকতো, কোরআনের মাদ্রাসা নেই, বুখারী শরীফের মাদ্রাসা নেই, ফতোয়ার মাদ্রাসা নেই, এইরকম অবস্থা যদি হইত, তাহলে আমাদের দেশ দুনিয়ায় দ্বীন বলতে কি জিনিস তা কেউ বুঝতে পারত না। কোনটা হক, কোনটা না হক, কোনটা জায়েজ, কোনটা না জায়েজ, কোনটা জান্নাতের রাস্তা, কোনটা জাহান্নামের রাস্তা, কোনটা আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা, কোনটা ইবলিস ও শয়তানের ঢোকার রাস্তা, বুঝবার কোনো উপায় থাকত না। এখনো পৃথিবীতে এমন মুসলিম দেশ আছে যে যেখানে মুসলমান আছে এবং কোনোভাবেই তারা নিজেকে অমুসলিম ভাবে না, পাক্কা মুসলমান মনে করে। কিন্তু ওখানে গেলে বোঝা যায় যে আমাদের ভারত মহাদেশে দারুল দেওবন্দের বরকতে যেরকম একটা দ্বীনি পরিবেশ, ভারত
মহাদেশে ওলামায়ে দ্বীনের কারণে যে একটা দ্বীনি পরিবেশ, দ্বীনের বুঝ সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও আছে, সেটা ওখানে অনুপস্থিত। আমাদের জামিয়া হাকিমুল উম্মতের প্রধান মুফতি এবং মিরপুর জামিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মসজিদের মোহতামিম মুফতি ইয়াহিয়া সরকার সাহেব উজবেকিস্তান গেছিলেন সফরে, তুরস্কের সফরের পর। উনি আমাকে বললেন যে একদিন সেখানে ঘোষণা হলো যে আজকে এই দেশের সবচেয়ে বড় বুজুর্গ, সবচেয়ে বড় ওলিয়াল্লাহ, তিনি আজকে এখানে আসবেন, মহা ইসলামী সম্মেলন হবে, তিনি বয়ান করবেন, তিনি আজকে সবার প্রধান করছেন। মুফতি সাহেব বলেন যে আমি অতি অপেক্ষমান ছিলাম, অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলাম যে এই দেশের বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। যখন তিনি আসলেন সকলে অনেক উল্লসিত উচ্ছ্বসিত। ওনাকে স্টেজে নিয়ে আসা হলো, প্যান্ট পরা, শার্ট পরা, টাই পরা, মুখে দাঁড়িয়ে মুন্ডা। তো ঘোষণা করা হলো এই দেশে আধ্যাত্মিক জগতের শিরোমণি। মুফতি সাহেব বলেন যে আমি অবাক হলাম যে কি বিষয় এখানে, এবং এটাও বললেন যে উজবেকিস্তানের সব মানুষ মুসলমান, মুসলমান ও সব হানাফি মুসলমান। তুরস্কে যেরকম সব হানাফি মুসলমান, উজবেকিস্তানও সব একদম হানাফি মুসলমান। মালিকি মজাব, শাফি মজাব, হাম্বলি মজাবের লোকজন সেখানে একদম নাই। কিন্তু সেখানের অবস্থা এরকম কেন হল? শুধু এই কারণে যে দ্বীনি মাদ্রাসা সেখানে নাই, দ্বীনি মাদ্রাসা। আমরা ছোটবেলা থেকে দেখছি যে ছোট্ট একটা ছেলে, ওর বয়স 6-7 বছর, একটা মাদ্রাসায় আসে যায়, পরে গিয়া আলিফ বা তা, কয়েকদিন পর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ, কয়েকদিন পর আলহামদুলিল্লাহ করে, টুপি মাথায় দেয়, একটা ইসলামিক পোশাক পরে আর আসে যায়। এখন ওর মা নামাজ শুরু করে দিল, বাবা নামাজ শুরু করে দিল, বলে যে আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে, আমি নামাজ পড়বো না, এটা কেমনে হয়? কয়েকদিন পরে ওর মা বোরকা পড়ে, বলে আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে, আমি আর ওইভাবে চলতে পারি না, বোরকা পড়ে। এই বাবা জুমার নামাজে যাইতেন না, এখন তিনি জুমার নামাজে যাওয়া শুরু করে দিলেন। এই এখন ওর দাদা দাদি সবার মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করলো, যে আমাদের নাতি পড়ে মাদ্রাসায়, মামা বলে আমার ভাইটা পড়ে মাদ্রাসায়, টুপিটা মাথায় দেওয়া লাগে, নামাজে দেওয়া লাগে। একটা মাত্র শিশু, তার উসিলাতে একটা ফ্যামিলি, একটা বংশ, একটা খানদান এবং তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আল্লাহর কোরআনের আলোর এতটা প্রভাব পড়ে। ভারতে এক বুজুর্গ ছিলেন আমার দাদা পীর মহিউদ্দিন মাওলানা শাহ আবরার হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি, হাকিম মোহাম্মদ থানভীর বিখ্যাত খলিফা। তিনি বলতেন, কোনো একটা মাদ্রাসা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়, কোরআন পড়ানো হয়, আল্লাহর কোরআন যেখানে পড়ে পড়ানো হয়, আসমান থেকে সেখানে মুষলধারে আল্লাহ পাকের রহমতের বাড়িধারা বর্ষণ হয় এবং দূর দূর পর্যন্ত মুসলমানরা সেটা হিস্সা পায়। তো আমরা এটা সবসময় দেখি যে একটা ছেলে যখন মাদ্রাসায় পড়ে, কি পরিবর্তন পুরা খানদানের মধ্যে আল্লাহ পাক দিতে থাকে। আমি যেখানে ছোটবেলা পড়ছিলাম, আমাদের এই বিহারের মেজর হাফিজ সাহেব, যিনি এখন স্পিকার, তো ওনার বাড়ি আমার বাড়ি কাছাকাছি। আমি যে এলাকার মানুষ, দূর দূর পর্যন্ত অন্ধকার আর অন্ধকার, কোনো লেখাপড়া নেই, না স্কুল কলেজে না মাদ্রাসার ছাত্র এলাকা পাওয়া যাচ্ছে। আমার বাড়ি, তো আমি মাদ্রাসায় পড়া শুরু করলাম, প্রথম স্কুলে, পরে মাদ্রাসায় গেলাম। অপোজিট বাড়ি, ওনারা দুই ভাই, ওনারা স্কুলে পড়লেন, কলেজে পড়লেন। এই পুরো এলাকাতে আমাদের দুই বাড়ি পড়াশোনা শুরু। পরে দেখা গেল যে ধীরে 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 এই লোকগুলো নামাজ ধরলো, মসজিদে যাওয়া শুরু করলো। পরে আমাকে দেখতে দেখতে আশপাশের লোকেরা যে চলো ভাই ওরও মাদ্রাসায় পাঠায়, ওরও মাদ্রাসায় পাঠায়। ইংরেজি শিক্ষিত ঘরের লোকেরাও বলে না, তার সঙ্গে আমাদের বাচ্চাকেও দিয়ে দিই মাদ্রাসায়। এখন তো আমাদের এলাকাতে কত হাফেজ, কত আলেম, কত মুফতি সাহেব, হ্যাঁ,
আমাদের বাড়িতে অনেক আলেম হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ, মুফতি সাহেব পয়দা হয়ে গেছে। তো দিনই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখেন তারা আল্লাহ পাকের কাজ রহমতের ছায়ার মধ্যে থাকেন। এজন্য রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে ইন্নাল্লাহ ইয়ারফাউ বিহাযাল কুরআনি আকওয়ামান ওয়া ইয়াযউ বিহি আখারিন। আল্লাহ পাক এই কোরআনের উসিলায় বহু লোকদেরকে উচ্চ মর্যাদাশীল করেন, অনেক উর্ধে উঠান, আর বহু লোক এই কোরআনের কারণেই অধপতিত লাঞ্ছিত করেন, অপদস্থ করেন। সে কিরকম? হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এক কিতাবে লিখছেন, দরিয়ার মধ্যে দুইটা লাশ ভাসতে দেখা গেল। মানুষজন অবাক হয়ে তাকায় আছে যে কিসের লাশ? সাদা কাপড়ের কাপড় দেখা যায়, লাশ ভাসতেছে আসতেছে। লোকজন দলে দলে দরিয়ার কিনারে ভিড় করল, ঢেউয়ের ধাক্কায় লাশ দুটো একদম কাছে আসলো। মানুষজন উঠে নিল, কাপড়ের কাপড় পরিহিত লাশ দুটা, চেহারা নূরে ঝলমল করে। তো উঠানোর পরে কেউ তো চেনে না, পরে সব মানুষ ভিড় করলো, কেউ চেনে না। ভাই এই মুরব্বীদেরকে ডাকো, একদমই বয়োবৃদ্ধ মানুষদেরকে ডাকানো হলো। তারা দেখলেন, বললেন যে ও এই যে সেই নদীতে ভাঙতেছে, ওই গ্রামটা নদীর ভাঙ্গনের শিকার, ওইখানে কবরস্থান থেকে লাশ আছে। এই দুজন হাফিজ, দুজনই হাফিজে কোরআন। তো ওনারা চিনতে পারছেন মুরব্বীরা, একজনের কাপড়ের কাপড় বেশি ধবধবা, আরেকজনেরটা একটু কম। তো লোকেরা বলল যে দুইজনই হাফিজ সাহেব, আল্লাহওয়ালা মানুষ, দুইজনের কাপড়ের মধ্যে এরকম পার্থক্য কেন? তো আচ্ছা, দুজনের লাশ একদম তাজা, কোনো গলে নাই, পচে নাই, কোনো অঙ্গের কোনো ক্ষতি হয়নি। দেখলে মনে হয় যে জীবিত মানুষ ঘুমায় আছে। তো বললেন যে দুইজনের কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য কি কারণে? মুরব্বীরা তখন বললেন, ইনিও ভালো মানুষ, কোরআনে কারীমের হাফেজ, ইনিও ভালো মানুষ, কোরআনে পাকের হাফেজ, ইনি বেশি আমলওয়ালা ছিলেন, ওনার তুলনায় ইনি একটু কম আমলওয়ালা। সেটাও তাদের কাপড়ের পোশাকের মধ্যে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। তো হযরত হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল্লাহ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে মানুষের অন্তর, ঈমানওয়ালার অন্তর থাকে নূরওয়ালা। এজন্য ঈমানের নূর চেহারায় ঝলমল করতে থাকে। যেন কাফেরদেরকে যদি এক পাশে বসায় দেওয়া হয় 100 কাফের, আর দুইজন মুসলমানকে আরেক পাশে বসায় দেওয়া হয়, ওদের সকলের থেকে এই মুসলমানের চেহারা ভিন্ন রকম মনে হবে। কারণ ঈমানের নূর, ঈমান ওদের মধ্যে নাই, এজন্য ঈমানের নূর ওদের চেহারায় নাই। আর ঈমানওয়ালা মুসলমান, ঈমান ভিতরে আছে, ঈমানের নূরের আলো তার চেহারার মধ্যে ঝলমল করতে থাকে। হযরত হাকিমুল উম্মত থানভী রাহমাতুল্লাহ বলেন যে নামাজি মানুষের নামাজের নূর চেহারায় ভাসে। আউলিয়া কেরাম দেখলে বুঝতে পারেন যে এই মানুষ নামাজওয়ালা, নামাজের নূর আর চেহারা করতে পারছে। আর যে মুসলমান কিন্তু নামাজ পড়ে না, নামাজের নূর তার চেহারাতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নামাজওয়ালা বানান, সিজদাওয়ালা বানান। আর সেই কপাল কত দাম, যে কপাল মহান আল্লাহর কদমে সিজদাওয়ালা। দুনিয়ার মানুষেরা রাজা বাদশাদের কাছে গিয়ে নিজেকে সম্মানিত মনে করে, আর এক ঈমানওয়ালা মহান আল্লাহর কদমে সিজদা করে সে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়। আমি থাকি যেটা ঢাল কেন করে, ওখানে ওই এলাকায় ঢাকায় এক মানুষ আমার পীর ভাই ছিলেন, উনি খুব রসিক লোক। আসতেন, গল্প করতে না বলতেন যে জানেন আমাকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বঙ্গভবনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এইটা নিয়ে সারা জীবন উনি গর্ব করতেন যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বঙ্গভবনে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। তো হ্যাঁ, বড় মানুষ, সমাজের বড় মানুষ, রাষ্ট্রের বড় মানুষরা যদি কাউকে সম্মান করেন
নিঃসন্দেহে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তো মহান আল্লাহর কদমে সেজদার মধ্যে যে ব্যক্তি সেজদা করে তার সম্মান মর্যাদা কত। মৌলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহর মহব্বতের পথে বিশ্ব সম্রাট ছিলেন, সারা পৃথিবীর প্রেম সম্রাট। তিনি বলেন যে তিনি বলেন যে একটু পানি খাওয়া लेक ज़ौक़ सिजदाए पेश खुदा खुशकर आयत अल दुसर मुल्करा। हे मुसलमान, তুমি যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দ্বীন বুঝো, আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা বুঝো, তুমি যখন নামাজে সিজদা করো তোমার এক এক সিজদা শত শত বাদশাহের চেয়ে বেশি দাম, লক্ষ লক্ষ সিংহাসন থেকে রাজমুকুট থেকেও বেশি দাম। তোমার যে সিজদা এক একটা সিজদা এত দাম। পাজবে না লিখে না খাহা মুলকা সিজদা মুসলমান গুলমানা। এজন্য তুমি রাজা বাদশাহ হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করবে না, তুমি কাঁদো এবং বলো হে আল্লাহ আমাকে সিজদার বাদশাহী দান করেন, সিজদার রাজত্ব দান করেন। ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় আলেম তিনি ছিলেন হযরত ইমাম শাহুল্লাহ মুহাদ্দিস দেলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি। আরব দুনিয়া থেকে তিনি হাদিসের কিতাবগুলো সব ভারত উপমহাদেশে নিয়ে আসছিলেন। সেই ইমাম শাহুল্লাহ দেলভী মুঘল বাদশাদের জমানোর মানুষ। তিনি দিল্লির জামে মসজিদে জুমার নামাজের আগে যখন বয়ান করতেন, মুঘল বাদশারা এবং বাদশার দরবারের বড় বড় মানুষরা উজির নাজিররা সেখানে উপস্থিত থাকতেন। ইমাম শাহুল্লাহ দেলভী বয়ান করতেন। আল্লাহর মহব্বতের যখন তিনি জোশে আসতেন তখন তিনি বলতেন যে দিলে দারাম জওয়াহির পারা ইসলাস্তি তাহবিল কেদারাত জের গর্দ মেরে সামানে কে মানদার। মুঘল বাদশারা শোনো, আমি ওলিউল্লাহর সিনার মধ্যে এমন একটা হৃদয় আল্লাহ পাক দান করে দিয়েছেন যে হৃদয়টা মহান আল্লাহর ভালোবাসার মণিমুক্তায় সাজানো। বড় আসমানের যে জমির উপরে আমার চেয়ে বড় ধনী কে আছে? তো মুঘল বাদশারা তো মুসলমান ছিলেন, তারা এই কথার গভীরতা বুঝতেন। তারা মাথা নিচু করে বসতেন যে আমাদের কাছে রাজ সিংহাসন আছে, রাজ মুকুট আছে, কিন্তু আপনি যে দৌলতের কথা বলেন সেটা তো আমাদের কাছে নাই। शाहों के सरों में ताज गिरा से दर साग से बहता है और सपा के सीनों में एक नूर का दरिया बहता है। दुनियार राजा बादशाहদের মাথায় যখন রাজমুকুট, সারা দুনিয়ার হাজার ঝামেলাতে তারা একদম পেরেশান। ওই মুহূর্তে কোনো আল্লাহর ওলির অন্তরে আল্লাহ পাকের নূরের দরিয়া প্রবাহিত হতে থাকে। আর ভাইরা যারা মাদ্রাসায় আপনারা পড়াশোনা করেন, কদর করবেন, মূল্যায়ন করবেন, কোন কাজ আপনারা করতেছেন সেটা বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামাহু। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সবচেয়ে উত্তম ওই মানুষগুলো যারা আল্লাহর কোরআনের জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহর কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দান করে। তো সেই ইলম আপনারা অর্জন করতেছেন, যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন অর্জনের জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য চলে, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফিহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ। যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন কোরআন সুন্নাহর ইলম অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ পাক কদম কদম তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে আসান করতে থাকে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ওয়াইনাল মালাইকাতা লা তাযাউ আজনিহাতাহা রিজওয়ান বিতালিবিল ইলম। আল্লাহর কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ইলম অর্জনের জন্য যে শিক্ষার্থীরা মেহনত করে, তো আল্লাহ পাকের নূরের ফেরেশতারা যখন তাদেরকে দেখে, তো নূরের ফেরেশতারা নিজের নূরের জানা তাদের জন্য সম্মানার্থে বিছিয়ে দেয়। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোন মাদ্রাসার ছাত্রকে দেখলে শ্রদ্ধায় আমি আপ্লুত হয়ে পড়ি যে ভাই কোরআনের ইলমের সে শিক্ষার্থী,
এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী। আমি কেন আপ্লুত হব না? কারণ আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই কথা বলছেন যে কোরআন সুন্নাহর ইলম যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তো তাদেরকে দেখলে ফেরেশতারা নূরের উপর বিছায়া দেয়, আর যারা আলেম হয়ে যান তাদের মর্যাদা কত বড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়াইনাল আলিমা ইয়াস্তাগফিরু লাহু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হাত্তাল হিতান ফি জাওফিল মা ওয়া ফি রিওয়ায়া হাত্তান নামলা ফি জুরিহা। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একজন আলেমের প্রতি আল্লাহর রহমত এই পরিমাণ যে আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টি, সকল সৃষ্টিগুণ, সমস্ত মাখলুকাত তাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আল্লাহ ওনারা আলেম মানুষ, তাদেরকে ক্ষমা দেন, তাদের জন্য রহমতের ফয়সালা করেন। এবং আল্লাহ রাসূল বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এমনকি দরিয়ার মাছেরা পর্যন্ত আলেমদের জন্য দোয়া করতে থাকেন এবং গর্তের পিঁপড়ারা পর্যন্ত আলেমদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইনসান রাকুমান তুকবালা সালাতুকুম ওয়ালিয়া উম্মাকুম উলামাউকুম ফাইন্নাহুম আফদুল লাকুম বাইনাকুম ওয়া বাইনা রাব্বিকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যদি চাও যে তোমাদের নামাজ যাতে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, আলেমে দ্বীনকে ইমাম বানাও, তার পিছনে তোমরা নামাজ আদায় করো। আলেমে দ্বীন তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রিয় পছন্দের প্রতিনিধি। তিনি যখন নামাজ পড়াবেন তোমাদের সকলের নামাজ কবুল হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের সামনে তোমাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ানোর জন্য যোগ্য মানুষ হলেন আলেম মানুষ। কোরআন সুন্নাহর আলেমের মর্যাদা আল্লাহ রাসূলের নজরে এত বড়। সেই আলেম হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। তো আমাদের কথাবার্তা, চাল চলন, সামাজিকতা, উঠা বসা, আচার আচরণ সব যেন সুন্দর হয়, নূরে আলোকিত হয়, উন্নত মানের হয়, সেটা আমাদের জন্য কর্তব্য জরুরি। যে আমরা যেন মুসলিম সমাজের জন্য ইলম এবং আমলের ক্ষেত্রে, সুন্দর চরিত্রের ক্ষেত্রে, সুন্দর জীবন লালনের ক্ষেত্রে মডেল হতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন, তৌফিক দান করেন। আমাদের মজলিসে আমাদের সম্মানিত এমপি সাহেব আসছেন এবং তার সঙ্গে আরও অতিথিবৃন্দ আসছেন। এই জন্য আমি মনে করি যে ওনাদের এত ব্যস্ততার মধ্যে সময় নিয়ে আসছেন, তো আমরা আর মজলিস লম্বা না করি, সেজন্য আমি কথা সংক্ষিপ্ত করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একটু কথা বললে আমরা খুশি হব। কিছু সংক্ষিপ্ত কিছু বল, একটু অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এটা ওইটা হ্যাঁ ঠিক আছে। সামনে আসুন। আওয়াজ নেই? পারেন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমাদের মাদ্রাসার সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা থানার মাননীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আল-আমিন সাহেব। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে মাননীয় সংসদ সদস্যকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসলে কথা শুনতে ছিলাম, এই সকল মজলিসে এসে কথা বলার তো আসলে আমার সাহস, যোগ্যতা, ক্ষমতা আমার নাই। আমি শুনতেই আসি, আপনাদের দোয়া নিতেই আসি। আমি মাদ্রাসার বুখারী অনুষ্ঠানেও আসছিলাম, এর আগের প্রোগ্রামেও আসছিলাম। আমি চেষ্টা করি সবসময় আপনাদের দোয়া নিতে। আলমগীর সাহেব সহ সবার কাছে দোয়া চাইব। এই জন্য মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছে, মানুষ একটা পরিবর্তনের জন্য এই এলাকায় আমাকে নির্বাচিত করেছে। সেই জন্য তাদের সততার সাথে, দক্ষতার সাথে, সবার সহযোগিতা নিয়ে অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে যাতে কাজ করতে পারি,
এই জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আপনাদের দোয়াটা আমার অনেক কাজে লাগবে। আমার কখনো সৌভাগ্য হয় নাই এই ধরনের মাদ্রাসায় বা এই ধরনের মজলিসে পড়াশোনা করার। আমার মায়ের অনেক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে কোনো কারণে আমি 10 মাস মাদ্রাসায় পড়ার পরে অসুস্থ হয়ে গেছি। ঘরে বাসার পাশের স্কুলে আমার ভর্তি করা হয়েছে। এরপরে তো আমি স্কুল কলেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি করছি, আমার এই সৌভাগ্য হয়নি। তারপরে আমি এটা বারবারই বলি যে আমার সৌভাগ্য হয়েছে 13 সালে গিয়ে মৌলানা আউয়াল সাহেব সহ সকল নারায়ণগঞ্জের সম্মানিত আলেমদের সাথে একসাথে হেফাজতের মামলায় জেল খাটার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের সাথে একমতে। এই সৌভাগ্য আমার কাজে লাগছে, আমি মনে করি। ওই যোগাযোগটা, ওই সম্পর্কটা, ওনাদের ওই সহযোগিতা কাজে লাগছে আমার। তো আমি আপনাদের কাছে দোয়াই চাইবো, এখানে আমি কোনো বক্তব্য দিব না। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করেন, যাতে আমিও হেদায়েতের পথে থাকতে পারি, যাতে কোনো অন্যায়ের সাথে আপোষ না করতে হয়, সততার সাথে যাতে কাজ করতে পারি। এতটুকু দোয়া আমার জন্য ইনশাআল্লাহ করবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার কথা শেষ করবো। আর আমার তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে তো খুব বড় কিছু না যে আমি আপনাদের জন্য অনেক কিছু করতে পারবো। আমার পক্ষ থেকে, আমার জনপ্রতিনিধিত্বের জায়গা থেকে যতটুকু যা করা যায় সর্বোচ্চ ইনশাআল্লাহ আমি সবসময় পাশে থাকবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আলামিন সাহেবকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমাদের এই মাদ্রাসা এডুকেশন করেছে মৌলানা আব্দুল সবুজ সাহেব, দারুল দেওবন্দের পাহাড়ের অনেক বড় আলেম। এই মাদ্রাসার শেখ করেছে, সেখানে বুখারী শরীফ পড়ায়। আলহামদুলিল্লাহ, ইনি আমাদের পরিবার সিলসিলার একজন প্রতিনিধি খলিফা। আমার কাছে মায়া তিনি এবং আমার খলিফা। আর আমাদের এই মাদ্রাসার যিনি বর্তমান মোকামি মৌলানা মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব, ইনিও একজন বড় আলেম এবং ইনিও আমার কাছে পায়। আজকে এই মজলিস আমি কৃষ্টিয়া কাজিয়া বর্ষবন্ধের সভাপতিয়া, তার সিলসিলা দিয়ে তাকে ইজাজত এবং খেলাফত প্রদান করবেন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفرنا بها جميع الحاجات، وتغفرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بعندك الدرجات، وتبلغنا بها السماوات من جميع الخيرات. إنك على كل شيء ربنا ظلمنا أنفسنا وقوى إلا تغفرنا وترحمنا خلقنا كلنا خاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنا اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرم إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل مع الخير، اللهم صل المسلمات مع الخير، اللهم صل بلا مع الخير، اللهم صل بلا مع الخير. اللهم سمعين فمار سمعين ضيار مين ضيار تعمل مع الخير. يا من لا تغفر الذنوب ولا تنقصر المغفرة فضلنا بما لا ينقصك.
فاغفر لنا ما لا ينفذك واغفر لنا ما لا يضر واغفر لنا ما لا يضر আল্লাহ আপনি এত মহান আমাদের গুণার কারণে আপনার উপর ক্ষতি হয় না কিন্তু গুণা আপনার উপর আমরা ধ্বংস হয়ে দেবো তুমি আপনার প্রভাব হয়ে যাবে আল্লাহ আপনি নিজ দয়াতে আমাদেরকে মাফ করে দেন আপনি মেহেরবান আপনি দয়াবান আপনি ক্ষমা করার জন্য সর্বদা অভিজ্ঞমান আল্লাহ আপনি ক্ষমা চাইলে আপনি খুশি হন আপনি পছন্দ করেন আল্লাহ নিজ গুণে আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন আমাদের কোনো এমন এলেন এমন আমল ইবাদত নাই যাদেরকে আপনার কাছে আমরা ক্ষমা পেতে পারি আল্লাহ শুধুই নিজ দয়াতে নিজ গুণে আপনি আমাদেরকে মাফ করে আমাদের সকল আপনকে রবকে মাফ করে সকল মুসলমানকে মাফ করে اللهم اجعلنا هداة مهتدين الضالين ولا مضلين اللهم সকলকে কামিল হেদায়েত দেন গোমরাহি সকল রাস্তা থেকে ভবিষ্যতের রাস্তা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দুনিয়া আখিরাতে আমাদেরকে কামিয়াব করে ইজ্জত ওয়ালা রহমত ওয়ালা বরকত ওয়ালা নূর ওয়ালা সফলতা থেকে আপনি আমাদের জন্য মঞ্জুর করে আল্লাহ এই জামিয়া যার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতি জামালউদ্দিন রহমতুল্লাহ আল্লাহ তার মর্তবা আপনি বহুত দূর করেন তাকে মাগফিরাত দান করেন জান্নাতুল ফিরদাউস আলাইহি নসিব করেন এই মাদ্রাসার সঙ্গে দৌলামায়ে দিন জড়িত এবং কমিটির দায়িত্বশীল এবং সদস্য হিসেবে জড়িত ছিলেন এবং আছেন এবং যারা বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এই প্রতিষ্ঠানের খেদমত করে পরিচালনা করে শিক্ষা দান করে সকলকে কবুল করেন সকলের সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে সকলকে দাপ্তরীয় মাহবুবের সুখ দান করে আমাদের এই মাদ্রাসা সেক্রেটারি সাহেবের আহমিয়া হসপিটালে আছে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে আল্লাহ তাকে সুস্থতার সঙ্গে দীর্ঘ হায়াত দেয় সভাপতি সাহেব হায়াত আপনি বহুত বরকত দান করেন এবং কমিটির দায়িত্বশীল এবং সদস্যবৃন্দ সকলের ইমানে আমলে হায়াতে বরকত দেন ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করেন আল্লাহ এরকম মালিক আমাদের দেশের উপর রহমত নাযিল করেন আমাদের দেশটাকে দিন দিন উন্নতি দান করেন অগ্রগতি সমৃদ্ধি দান করেন আল্লাহ মহাসাফল্য আমাদের দেশের জন্য মঞ্জুর করেন আমাদের দেশের জমিনের ভিতরে অত্যন্ত খনিজ সম্পদ দান করেন তেল সম্পদ গ্যাসের সম্পদ দামি দামি খনিজ সম্পদ আমাদের দেশকে দান করেন এবং সমগ্র মুসলিম জাহানকে দান করেন মুসলমান দুনিয়ার যেখানে আছে মুসলমানের ঘরে ঘরে শান্তি নাজিল করে রহমত নাজিল করে বরকত নাজিল করে নূর নাজিল করে মুসলমানকে সব জায়গাতে আপনি হেফাজত করেন দুশ্মনদের থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে মুসলমানকে হেফাজত করেন মুসলিম দেশগুলোকে আপনি হেফাজত করেন আল্লাহ ইসরায়েলকে আপনি ধ্বংস করেন ইসরায়েল মুসলিমহীন করে দেন আল্লাহ জালিম ইসরায়েলকে আপনি ধ্বংস করে দেন আল্লাহ মুসলমানকে ভুলতে যারা ষড়যন্ত্রকারী চক্রান্তকারী তাদেরকে আপনি হিদায়ত দেন ওদের ভাইকে হিদায়ত দেন ওদেরকে আপনি নিশ্চিত করে দেন আল্লাহ সকল তিনি প্রতিষ্ঠানকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ যেখানে যে কোনো তিনি প্রতিষ্ঠান আছে মাদ্রাসা খানকা মসজিদ মার্কাজ আল্লাহ আপনি সবগুলো তিনি প্রতিষ্ঠানে হেফাজত করেন আল্লাহ আপনি সবকে পুরো করেন মুসলমানদের সব এই উদ্দেশ্য পুরো করেন আল্লাহ আমাদেরকে আপনার বানান আপনি আমাদের হয়ে যান সারা জীবন আপনাকে টাকা তৌফিক দেন আপনাকে ভালোবাসার তৌফিক দেন আপনাকে ডাকতে আপনাকে ভালোবাসতে পারছে আপনাকে খুশি করে আপনার কাছে আসার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দেন আমাদেরকে কবুল করে আমাদের সকল আপন প্রিয়জন সন্তানাদি খানদার বন্ধু বান্ধব মৈত্রী সকলকে কবুল করে আল্লাহ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
অনেক খুশি লাগতো, ভালো লাগলো। মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ, মাদ্রাসা অনেকগুলো আল্লাহ সকল যুবক একরামকে কোরআন দিন, আল্লাহ সকলকে আল্লাহ কবুল করেন। আমাদের ঢালকানগর খানকাহে যেখানে আমি আছি, আমাদের এখানে যদিও খানকা এমদাদি আশরাফি আছে, কাছাকাছি আরেকটা আছে, তাই না? তো আমরা এখানে এই নামে এখন এটাকে বলি যে খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। বলো, খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত বলো সবাই। খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত, মনে রাখো, বলো খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। হাকিমুল উম্মতের স্মৃতি এখানে স্মরণকারী খানকা। হ্যাঁ, হাকিমুল উম্মতের কথাবার্তায় আলোচনা হয় আলহামদুলিল্লাহ। একটা নাম, কিন্তু তামাম আকাবের কথাই আলোচনা হইতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। বাইতুল হক জামে মসজিদ, ছাপড়া মসজিদ বলে, 5 তলা বিল্ডিং, ওটার নাম ছাপড়া মসজিদ। সেই পুরানো নাম এটা আছে। তো ছাপড়া মসজিদ, সেখানে প্রত্যেক ইংরেজি মাসের 2য় বৃহস্পতিবার আসর থেকে রাত 10টা সাড়ে 10টা পর্যন্ত এখানে মাসিক ইজতেমা হয়। যাদের সহজে আসা সম্ভব আসবার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ, মাসে একদিন ইনশাআল্লাহ তাআলা মজলিসের দ্বারা ফায়দা হবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। এখানে যে মাসিক মজলিস হয়, খোলাফায়ে কেরাম যারা আছেন সারা দেশে নিজ নিজ জায়গার থেকে মাইক লাগায় সেটা শোনার ইহতেমাম করলে ভালো হবে। কমপক্ষে এতটুকু যে এশার নামাজের পরে, সেদিন ইজতেমার দিন এশার নামাজের পরে যেটুকু মজলিস হয়, কিতাব থেকে পড়ে শোনানো হয়, তারপরে আমি নিজে মজলিসে বসি, হয়তো কথা বলি। তো সেই অন্তত এশার পরের অংশটুকু যেন সারা দেশের খোলাফায়ে কেরাম নিজের জায়গা থেকে শুনবার ব্যবস্থা করা নিরাপদে সম্ভব হলে সেটা করবেন। আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। খানকা বিডি এই অ্যাপস, এটা খুলতে পারলে ওর মধ্যে বয়ান, কবিতা, বুকস ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাওয়া যায়। খানকা বিডি হলো এরকম, স্পেলিং হলো KHANQAH, এর সঙ্গে লাগালাগি বিডি, খানকা বিডি। এই অ্যাপসটা খুললে ওর ভিতরে বয়ানগুলো পাওয়া যায়। এটা ডাইরেক্ট শোনা যায় কি, এবং ডাইরেক্ট শোনা যায়। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুর বয়ান যেখানে বয়ান করেন, সব বয়ান নেটের মাধ্যমে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহু যখন বয়ান করেন, বয়ানটা আমরা দেশ বিদেশ থেকে, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি। এই জন্য মুফতি শহীদুল ইসলাম শাহ হুজুরের নম্বরে যোগাযোগ করবেন, 01715 80 18 69, 80 18 69, 01715 80 18 69, যাতে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ সবার। 01715 80 18 69। বলো ভাই, 01715 80 18 69। অনেক সোজা তো ভাই, মাশাআল্লাহ, অনেক সোজা করে দিছে।